بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز بہت بہت شکریہ. میں آج آپ کے علاقے میں تونسا میں آیا اور میری مقصد یہ تھا کہ جو بھی ریلیف کا کام ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک چل رہا ہے وہ میں نے دیکھنا تھا. پریزنٹیشن میں نے لی کمشنر صاحب سے. اس کے علاوہ میں نے اوپر سے سارا آپ کا علاقہ دیکھا جدھر جدھر پانی ابھی بھی کھڑا ہے ہیلی کاپٹر سے. اور جو سورا ڈیم بنی ہے سورا ڈیم اگر وہ ڈیم بنی ہو جس کی فیزیبلٹی بھی بن چکی ہے ہمارے 3.5 سال میں پنجاب میں اس کی فیزیبلٹی بھی بن چکی ہے. نیسپا کو کانٹریکٹ بھی دے دیا اور 10 ارب کا وہ پروجیکٹ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے کتنا پانی 38,000 ایکڑ زمین اس سے آباد ہوگی اس علاقے میں جدھر سب سے زیادہ آپ کو پانی کا مسئلہ ہے. اور دوسرا اگر یہ اس طرح کی چیک ڈیمز ہو اور یہ بڑی ڈیم ایک منٹ سنو ایک منٹ اگر یہ آپ کی ڈیم ہو تو یہ جو شدت پانی نے اختیار کی بارشوں کی وجہ سے یہ سارا پانی آپ کے لیے نعمت بن جاتا اور آپ کی زمینیں اور فصلیں اور گھر اور یہ جو تباہی مچائی وہ بچ جاتا. دوسری چیز یہ کہ سارے پاکستان میں جو نقصان پہنچا ہے وہ 2010 فلڈ سے بہت زیادہ نقصان ہے. 2010 فلڈ کے اندر بھی میں نے کام کیا تھا جنوبی پنجاب میں اور تھوڑا سندھ میں. لیکن جو اب میں نے دیکھا ہے جو میں نے اوپر سے جب سندھ گیا سکھر گیا وہ جو میں نے اب دیکھا ہے اور یہ سارا ڈی جی خان تونسا ڈی آئی خان جو تباہی کوئے سلیمان سے آئی ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے ملک کے لیے. اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. میں نے پیسے اکٹھے کیے اور میں آج بڑے فخر سے اپنے پاکستانیوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ 5 گھنٹے میں سن رہے ہیں 5 گھنٹے میں 10 ارب روپیہ پاکستانیوں نے اکٹھا کر کے مجھے دیا ٹیلی تھون میں. کبھی اتنے تھوڑے وقت پہ میری قوم نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا. اس کا مطلب کہ ساری قوم کو فکر ہے. ہمارے سیلاب متاثرین کی ساری قوم کو فکر ہے. مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ پیسے اکٹھے کر رہا ہوں میں متاثرین کے لیے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت اس سے خوف زدہ ہو کے انہوں نے کیبل ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی تھون کی نشریات ہی بند کر دی. پیسہ عوام کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ ایسے اب میں ان کا کیا کہوں کہ ملک میں جمع کیے ہوئے اکٹھے ہوئے ملک کے بڑے بڑے مجرم ان کو صرف خوف ہے صرف ان کو یہ خوف ہے کہ ان کی کرسی نہ چلی جائے اور ان کی کرپشن نہ پکڑی جائے. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. میں آج یہ پھر کہتا ہوں کہ اس وقت قوم کو ساری قوم کو اکٹھا ہو کے مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا اس وقت پاکستان کے اوپر امتحان ہے. اور میں آج پھر اس امپورٹڈ حکومت کو کہتا ہوں کہ جب ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں عوام کے لیے اور متاثر لوگوں کے لیے تو اس طرح کے حربے ٹی وی پہ ہر چینل کے اوپر انہوں نے دھمکیاں دے کے وہ بند کروا دیا ہے. 3-4 چینلز ہمیں کور کرتی ہیں ان کو بھی کیبل پہ سے اتار دیا ٹیلی تھون کے اوپر. انشاءاللہ میں اور میری ساری ٹیم
जो दो हमारी हुकूमतें हैं, पंजाब की और पख्तूनख्वा की, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि जो भी नुकसानात हुए, हम अपनी कौम के जो मुतासिर लोग हैं, हम हर तरह उनकी मदद करेंगे, क्योंकि अभी तो दूसरा इम्तिहान शुरू होगा। रिलीफ के बाद अभी इनके घर, जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं, अभी इनके घर हमने ठीक करने हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों की, मुतासरीन की जिंदगी आसान करें। मैं आज 2-3 और चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले कि फेडरल गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि इंडस हाईवे को, क्योंकि वो इंडस हाईवे भी मुतासर हुआ है। हमने ड्यूल कैरेज बना रहे थे जब हमारी हुकूमत साजिश के तहत इन्होंने गिराई। मैं ये चाहता हूं कि वो ड्यूल कैरेज में जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, क्योंकि वो कनेक्ट कर सारे पाकिस्तान को, सारा मगरबी पाकिस्तान का मगरबी इलाका, बलूचिस्तान, ये सब कनेक्ट करता है, तो उसको पहले रिस्टोर करें। जो कैनाल इरिगेशन है, जो सिस्टम है नहरों का, वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है और इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो मैंने कह दिया है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें पूरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसान बुरी तरह मुतासर हुए जो नहरें टूट गई हैं। तो ये फौरी तौर के ऊपर जो वो सिस्टम है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। और ड्रेन्स ना, और मैं सिंध के लोगों की तरफ से सिंध हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता कि अगर जो दरियाए सिंध के साथ जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल है, 20 साल से बन रही है, 20 साल से वो नहर बन रही है, जिसका असल मकसद ये है कि वो पानी जब आता है इधर से, मगरब से, कोहे सुलेमान से, तो वो पानी ले जाए समुंदर की तरफ। 20 साल से ये नहर बन रही है। जो वफदा, हमारे दौर में वफदा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। 7 तक वफदा ने 2020 में वो नहर मुकम्मल कर ली। उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक नहीं उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती सिंध के अंदर, और वो जो पानी खड़ा हो गया, जो असल लोगों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पानी खड़ा हो गया वहां, और वो पानी तब तक नहीं जाएगा जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा। और उस ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फौरी तौर पे काम कंप्लीट किया जाए। कौन सा? तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, 7 से आगे समुंदर तक लेके जाएं, ताकि फिर से इस तरह का अजाब हमारे सिंध के लोगों को ना इसका सामना करना पड़े। और आखिर में मैंने सीएम पंजाब से उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाए, जो हमने सारी फिजिबिलिटी पूरी कर ली है। हमने इसके ऊपर सारा काम मुकम्मल कर लिया। उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी पूरी है, और मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।